Good morning, children. Again, welcome to our biology class for 10th class students. Babu, yesterday we have discussed about the excretion. What is excretion? It is nothing but elimination of waste. If any waste produced in our body, it has to be eliminated. If we won't eliminate, it will be accumulate in our body and create some disturbances in our organ systems. So that for this accumulation we may face several problems like blockages, organ failures, like that, so on so on. So we have to eliminate this waste, right? Now we already said that in previous class we are the organisms, highly organized animals. We have highly organized complex structures to eliminate the waste. Those are kidneys. But what about the other phylums, other organisms? We know, suppose this is a single cell organism, amoeba. Amoeba is a single cell organism. And how can it eliminate the waste? This is a protozoan. It is a protozoan. How can it eliminate the waste? So, firstly, it needs some, every organism needs little oxygen now. So, oxygen will diffuse directly into the cell. It means respiration. O2 will, oxygen will, the atmospheric pressure or oxygen concentration, O2's concentration in atmosphere is high here, high comparing with the cell, cytoplasm of this unicellular organism. Here O2 concentration will be low or it may not present here. So that what will happen here, we already in 9th class we have learned about the physiological process, that is osmosis and diffusion. In diffusion process, what will happen means concentration, the movement of particle, movement of gases or water or whatever it may, the movement of particle from higher concentration will higher concentration to lower concentration. Okay, so in atmosphere, in surroundings, here the oxygen concentration is more. So this oxygen concentration will move into the cell. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి వెళ్తుంది. So this is how it will respire. But we are here to know about the excretion now. So this is just respiration. Now you may, sir, how it will excrete the waste material? So what will waste produce here means, so after respiration CO2 will be produced. So more and more oxygen will be enter and it will disperse and carbon dioxide will be released, so that CO2 concentration will be high in the cell of this amoeba. If concentration will be high comparing with the concentration of atmospheric carbon dioxide, in atmosphere only 0.03% will be there comparing with this cell, so that here the concentration will be very 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 high. In this amoeba, concentration will be very 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 high. Now it simply by the process of diffusion, this will be moved, this CO2 will be moved into the atmosphere. Okay, until concentration will be become equal in cell and here, right? Babu, are you clear? Diffusion is a process where
మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అకర్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి ఏదైనా వెళ్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకు అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్తుంది, తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఫామ్ అయిన వేస్ట్ మెటీరియల్ బయటికి వెళ్ళాలి కదా. మరి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది? ఇక్కడ కిడ్నీస్ లేవు, లంగ్స్ లేవు. మనకంటే లంగ్స్ ఉన్నాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపిస్తే ఎలిమినేషన్లో మనకు ఎక్స్క్రీషన్లో లంగ్స్ కూడా ఒక పార్టే. లంగ్స్, స్కిన్ కూడా మన బాడీలో ఒక పార్టే, ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గానే. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ సెల్, యూనిసెల్ ఆర్గానిజమ్స్? ఇట్ సింప్లీ రిమూవ్స్ carbon dioxide, eliminate carbon dioxide out by the process of diffusion. ఓకే, డిఫ్యూషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపిస్తుంది, ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని బయట. ఇలా ఏ వేస్ట్ మెటీరియల్ అయినా కూడా ఈ డిఫ్యూషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ మెటీరియల్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ బయటికి పంపుతాయి. అండ్ ఈ ప్రోటోజోవన్స్ లైక్ అమీబా, పారామీషియం, సెవరల్ ఆర్గన్ అండ్ బ్యాక్టీరియా, ఆల్ అన్నిట్లో జరిగేది ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఇదే. ఓకేనా? క్వశ్చన్ అడుగుతారు, 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ 2 మార్క్. వాట్ ది ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ excretion in amoeba ani. What is the process involved in excretion in amoeba అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సింపుల్గా, నో డౌట్ మనం సింపుల్గా రాయాలి. ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఎ డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్? డిఫ్యూషన్. వాట్ ఈస్ డిఫ్యూషన్? డిఫ్యూషన్ మీన్స్, ఇక్కడ రాద్దాం మనము, డిఫ్యూషన్ మీన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్, మూమెంట్ of particle from higher concentration to lower concentration. Movement of particle from higher concentration to lower concentration, దీన్నే మనం ఏమంటాం? డిఫ్యూషన్ అంటాం. ఇక్కడ అమీబాలో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే డిఫ్యూషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ నౌ we will discuss second phylum, that is పొరిఫెరాలో సీలెంటరైటాలో. మీకు 9th క్లాస్లో మొత్తం మనకు అనిమల్ కింగ్డమ్లో ఉన్న మొత్తం ఫైలమ్స్ గురించి చదివాం మనం. పొరిఫెరా, సీలెంటరైటా, ఎకైనోడర్మేటా, అనిలిడా, ఆర్థోపోడా, మొలస్కా, ఎకైనోడర్మేటా, రెప్టైల్స్, బర్డ్స్, అనిమల్స్, ఇవన్నీ మనం చదివినాం కదా. వీటన్నిటిలో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా జరుగుతుందో మనము తెలుసుకుంటాం. ఓకేనా? ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా జరుగుతుందో వన్ బై వన్ మనం నీట్గా తెలుసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఉన్న ప్రక్రియనే మనము ఎక్స్క్రీషన్ అంటాము. 1 క్వశ్చన్, ఎందుకు వేస్ట్ మెటీరియల్ బయటికి పంపాలి? మనం ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా వేస్ట్ జనరేట్ అయితే ఎక్కువ రోజులు చెత్త కుండీలో పెట్టే కొద్దీ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ గెట్ స్మెల్, వాసన రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత మనకు జబ్బులు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. బయట ఇంత ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడే ఇలా జరుగుతుంది. అలాంటిది సేమ్ ప్రాసెస్ మన బాడీలో కూడా ఏదైనా పార్టికల్ ఉన్న వాటికంటే ఎక్కువ ఉంటే, గ్లూకోజ్ కానీ, సాల్ట్స్ కానీ, కొన్ని టాక్సిక్ మెటీరియల్ కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని మన బాడీ బయటికి పంపడానికి ట్రై చేస్తుంది అండ్ తప్పకుండా బయటికి పంపుతుంది. ఆ బయటికి పంపడానికి కొన్ని ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఆర్గాన్ సిస్టమే ఈ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఇందులో మనకు కిడ్నీస్, హ్యూమన్లో అయితే కిడ్నీస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ మిగతా యానిమల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయో మనం మెల్లగా చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రోటోజోవన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రోటోజోవన్లో మనము అమీబా గురించి తెలుసుకున్నాం కదా డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో
పొరిఫెరాలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.